करवाइए, रल मिल के उचारण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी गुरमुख सच्ची आस की, जित प्रीतम सच्चा पाइए। मर्ज कहते वो सच्चा प्रेम है, वो रब का सच्चा आशिक है, जिहड़ा प्रीतम नूं रब नूं प्राप्त कर लेंदे, पा लेंदा है। गुरु साहब ने बहुत बड़ी बचन कहे, जिहड़ा आशिक आसा मारा होता है, ਉਹਦੇ अंदर कोई आसा नहीं होंदियां। आसा की वार के अंदर भी सतगुरां ने बचन होना ही कहे ने, यह कनेही आशिकी दूजे लगे जाए। वो प्यार नहीं है भी इत्थे भी आईए तो उधर भी असी जुड़े होइए। महाराज कहते एक आदि आशिकी है, एक आधा प्रेम है। वो तो फिर विखावा हो सकता, वो तो झूठ है, वो तो किसी नाल धोखा हो सकता है। महाराज कहते एक आदि आशिकी, एक आदि मित्रता, एक आधा प्यार है भी जे किसी दूसरे ते भी आस रखीए तो। गुरु को साडे कोल ते बहुत वड्डा इतिहास पिया है। ਜਿਹੜੇ सच्चे आशिक सानू आरिਆਂ नाल चीरे गए, उन्होंने दूसरे वाल वेख्या भी नहीं है। कुछ रखड़ियां ते चढ़ के दूसरियां ते आस रखते ही नहीं है। दास ने पहले बचन कही ना, आशिक जिहड़ा आसा तो बाटा होंदा है, वो फिर अपने आप को कुर्बान कर लग्या देर नहीं लाउंदा। रब दे आशिक ही सन जिन्ने साडी कौम दे शहीद होए है। पता तो सी 40 नूं 10 लाख के सामने खड़ना जो कुछ होना है, और वो रब दे आशिक सन, वो गुरु के उत्तों कुर्बान होने वाले सन, परवाह नहीं की उन्होंने। आशिकी वो है जिहड़ा अपने सजण के अगे अपने आप को कुर्बान करने की ताकत रखता हो। महाराज कहते एक नेही आशिकी दूजे लगे जाए, नानक आशिक काढ़िए साध ही रहे समाए। उन्होंने आशिक मन्निया जाता है जिहड़े सदा ही वो समाए रहते हैं, जिन्हां दी रसना ते वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, जां जिहड़े गुरु गुरु गुर कार मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। जिहड़े रसना ते गुरु नूं गाउंदे, वो कहंदे साडा कोई होर है ही नहीं है। दुनियावी तौर पर एक पत्नी वो अपने पति नूं कहती है जी मैं तुहाडे तो कुर्बान, पर जे वो आस होर ते फिर सच्चा प्रेम नहीं है। रब असी जीव रूपी स्त्री है। चलो जी साडे धर्म च ये कहा गया भी असी पत्नियां रब दियां ते वो पति है साडा परमात्मा। असी जीव रूपी स्त्री है, वो पति है। इस्लाम धर्म के अंदर वो मनते कहते असी आशिक है, वो साडी मशूक है रब जिहड़ा अल्लाह, वो ये गल कहते हैं। वो कहते भी असी उन्होंने प्राप्त करना है। वेखो गल तो प्यार की है। असी कहने हैं जिवें पत्नी पति नाल प्यार करती है, रब नाल भी इहो जिहा प्यार है। वो कहते असी रब इस्त्री, रब नूं अल्लाह नूं इस्त्री मानते हो, कहते असी उन्होंने प्राप्त करना है। गल तो प्यार की है, किसी के अंदर कितना को प्यार है। तो महाराज कहते नानक आशिक काढ़ीए साधी ही रहे समाए, जिहड़े सदा समाए रहंदे चंगे चंगा कर मन्नै। पर साडे अंदर प्रेम नहीं, असी रब दे आशिक नहीं है, असी रब दे प्रेमी नहीं है, रब नूं प्यार नहीं करते। चंगे चंगा कर मन्नै, जे चंगा कर दिता तो चंगा करके मान लिया, मंदे मंदा होए। जे मंदा हो गया तो असी कहने क्यों हो गया, ये फिर प्यार नहीं ना। प्रेम दे विच ते वाधे घाटे चलने पैंदे है। उत्थे कोई सौदेबाजी नहीं है, पर इत्थे ते साडी ते सौदेबाजी है। महाराज ने बचन कहे माफ करना, जे किसी नूं कोई कारज पै जाते तो कहते जी आ कर दो तो मैं आ कर देंगा, मैं सुखमनी साहब का पाठ करा देंगा जी, मैं अखंड पाठ साहब करा देंगा। सौदेबाजी नहीं, इत्थे प्रेम की खेड है।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ? ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀਏ ਤੂੰ ਲਾਭੇ ਵੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਸੀਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੈ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੀਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਤਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰ ਚੱਕ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਘੜਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਲਿਆ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਓ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਦਾਸੀ ਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਖੁਦ ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਂਭਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਬੁੱਢੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਿਕੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ, ਤੇ ਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਥੋੜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੰਗਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀ ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ। ਆਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਸੀਸ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। 80,000 ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠੇ। ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਜਗਰਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਤੰਬੂ 'ਚ, ਟੱਕ ਲੱਗਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਥਾਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦੇ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਾਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਉੱਠਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੌਤਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਜਣੇ ਐ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੇਢ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੇਢ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਔਰਤ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੱਕੋ ਤੱਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਾ, ਡੇਢ ਸਿਰਫ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਢ 'ਚੋਂ ਡੇਢ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ ਕੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਏ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਈ ਨਾ ਤੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਮੰਨਦੇ 36 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 35 ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਟਣ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ ਬਚਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਆਨ ਦਿਨ ਰਹੇ ਆਨੰਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਏ, ਆਨ ਦਿਨ ਰਹੇ ਆਨੰਦ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ, ਸਹਿਜ ਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਲਪੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਾਚਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਚ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੇ ਖੇਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੁਸ਼, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਨੇਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਪਿਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਏ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਗੇ। ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ
ਜੀਵ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਜੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਸ ਗਾਏ, ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋਣਾ। ਜੀਵਨ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਉਹ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਗੁਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਧੋਖੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੂਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤੀਸਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਿਆ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਗੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਛੁੜਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਲੇਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 1 ਜੂਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ 1 ਜੂਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੀ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੜਿਆ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੜਿਆ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ। ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਸ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਧੁਰ ਤੱਕ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ